مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد يمشي على قدم محمد باسط المعروف جامع محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد لله قاطبة محمد صادق الأحوال والعليم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والشيام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بالنور تينته محمد لم يزل نورا من الكدام محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والإكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مدار محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد روح لأنفسنا محمد فرد على أمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وغيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد للضيف مكرم محمد والله لم يضم محمد الدنيا ببعثته محمد بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلام محمد غائب لله ذو الهمم محمد للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ويا راحما أو من فاتحة الأرسل شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولى المقرب من أهل المعنى البقية أهل الزنب الفرد والدر أجمعين ثم إلى أرواح كافة المعالي كتب النافية ومسلم كتب النافية من الشيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منظوم والصلوات دعوات منجات كل المؤمنين سوسن قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيام في أوقاتنا ثم إلى أرواح والدينا ولكم خاصة أماتنا أمات المسلمين جميعا عامة ثم إلى خصوصا صاحب الكتاب الإمام أبي زكريا يحيى النووي الدمشقي وصاحب الكتاب الإمام صاحب القصير محمد البشيري وأصولهم وفرن جميع سادتنا على أبي ألف كلهم جميع سادة من أهل البلد عليهم من دار السلام كلهم جميع خصوصا صاحب هذا الدار الحبيب البركة الحبيب محمد الموسى الأسقاب وأبي وأمي ومشايخي ومشايخي وأخواني وأقراني وأولادي وبناتي كلهم جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن جميع رحمته وأن الله يدخل في قبورهم روح والريحان والبشارة والأمل في شهر رضوان جعل قبورهم دنيا أن الله أرفع عنا كل شر ودائر في كل خير أن الله يشفي أمراضنا ويصلح أغراضنا طهر قبورنا ونور قبورنا زكي أنفسنا زدنا التقوى والاستقامة ويختم لنا لكم الخاتم في خير العافية إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamka ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairul kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair wa a'anahum ala fiqh. Allahumma al khair wa a'inna alayh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wa qiyam tilawatil Qur'an wa ihya sunan wa ihfadhna ya rabbana min adh-dhunub wal atham. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral habaib, hubabat, hadirin, hadirat, ikhwan, akhwat rahimani rahimakumullah, jamaah majelis taklim Kampung Waspada rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya rabbana. Bersyukur kita atas karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, dipertemukan kita tadi malam dengan malam awal bulan Rajab, malam yang penuh berkah, malam yang Allah bukakan pintu langit-langitnya untuk mengijabah doa hamba-hambanya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah pula kita diberikan kemampuan untuk bermunajat kepada Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, kita doa kepada Allah untuk hajat pribadi kita, keluarga kita, ataupun hajat untuk umat Rasulullah SAW diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah bahkan lebih dari apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu jalibatan likulli khair ataupun dafi'atan likulli syarr. Baik hajat itu yang sifatnya meminta didatangkan segala kebaikan-kebaikan ataupun minta dijauhkan dari segala keburukan. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala kelalaian keburukan, dan Allah berikan kita segala kemudahan dalam taat, dalam istiqamah. Istiqamah dalam taat, istiqamah dalam meninggalkan maksiat, istiqamah dalam segala bentuk ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab, hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah di hari pertama bulan Rajab ini kita kembali melanjutkan majelis kita di rumah yang berkah ini dalam pembacaan kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi rahimahullah taala wa nafa'ana bih, sampai kita kitab yang berhubungan pembahasan tentang istighfar. Alhamdulillah, tepat di bulan istighfar kita masih dalam pembahasan tentang istighfar. Semua kita maklum ya, bulan Rajab dikenal dengan syahrul istighfar, bulan taubat. Bahkan ada istighfar khusus yang kita didorong atau dituntut, dianjurkan untuk memperbanyaknya, yang dikenal dengan istighfar Rajab, yaitu ucapan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kita perbanyak membaca doa tersebut baik di pagi hari ataupun di petang hari, di malam hari. Dianjurkan oleh para salaf kita membaca 70 kali minimal. Kita mampu lebih maka lebihkan, baik sekali di pagi 70 ataupun di malam kita ulangi lagi 70, semuanya diperbolehkan. Tuba sini nanti kita baca ya, Rasul mengatakan man wajada fi sahaifi amali kathrat minal istighfar. Beruntung orang yang mendapatkan di lembaran amalnya banyak daripada istighfar. Dan kita berharap mudah-mudahan istighfar kita termasuk istighfar yang makbul, yang dicintai Allah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan istighfar yang na'udzubillah butuh diistighfarkan lagi karena beristighfar dalam keadaan lalai. Masyaallah ahbab, hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, semalam juga kita dapatkan yang begitu banyak umat Rasulullah SAW ini, umat Islam merayakan menyambut tahun baru, dan Allah mentakdirkan keadaan cerah, terang ya. Ada sebagian ikhwan kita agak kecil hati dia, ya, sedih kecil hati, ngapo aku dewek caknya dak melok-melok ni.
di kawan tetangga berdentum dengan musiknya, dengan perucannya, dengan segala macam. Jadi cak orang asing kita. Alhamdulillah, beruntung kata Rasulullah. Nabi SAW telah mengabarkan keadaan seperti sekarang ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW jauh hari. Nabi pernah mengatakan bada hadzal-din ghariban sayaudu kama bada. Tuba lil ghuraba, kata Nabi. Agama Islam ini pertama munculnya asing, aneh, terkucil, dianggap rendah, dianggap aneh, ajaran yang baru dianggap aneh, terkucil. Dan kelak kata Rasulullah SAW akan kembali lagi dianggap aneh, akan dianggap aneh, dianggap ya kita yang menjalankan syariat ini dianggap orang-orang aneh, kita terkucil, kita terpojok. Tapi Nabi ngomong apa? Tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh itu, kata Nabi. Orang yang dianggap orang asing itu beruntung. Nah, kalau kita semalam ngasuh, ya Allah, cak aku ni lain dewe di kampung ni. Ya, di kampung kumpul kalau bercon, segala macam lah, kita tidak melo, anak kita, anak kumpul, anak kita tidak. Sabar, inti yang beruntung kata Rasulullah. Dianggap orang aneh, mungkin ada pula nyeletuk, aneh dewe, lain dewe kamu ni cak ni. Lain dewe. Dikatakan oleh orang kita orang lain dewe. Maka sabar. Jangan sudah kepalang elok juga, jangan. Tetaplah sabar menjalankan apa yang baik menurut pandangan Allah dan Rasul, dan meninggalkan apa yang buruk menurut pandangan Allah dan Rasul. Walaupun seluruh dunia ngawaikannya, walaupun seluruh manusia ngawaikannya, selagi kita yakin apa yang kita dapatkan adalah hak, kita dapatkan dari guru-guru kita ini adalah begini yang terbaik, maka kita ikuti mereka walaupun lingkungan kita tidak melakukannya. Ini bukan perkara yang sekedar masalah meninggalkan sunnah atau melakukan yang makruh, tapi ini lebih mempet kepada masalah akidah, masalah syiar agama, syiar kefasikan, yang kita disuruh untuk melihat dengan jeli keadaan tersebut. Ya, kalau kita tengok, ya Allah, jumlah orang yang berzikir di masjid, di musola yang tidak melok, mungkin bandingnya 1:100 barangkali. Ya, di Palembang ini baik, apalagi di luar sana. Mungkin 1:100. Masjid Agung ada harus mengumpulkan berapa ratus cuma. Ya, tak nyampe di 300, tak nyampe 200-an paling. Di luar sana 2000. Ya, di BKB, di depan Masjid Agung, di depan Momper apa? Sekelilingan air mancur tu. Tak tahu lagi kita. Ya, subhanallah. Jadi jangan kamu kecil hati, jangan ngutuk mereka yang tak galak nurut gawe baik, biarlah. Yang penting kita selamat, kita lah nyampe ke wa ma'alina illal bala. Kita lah nyampe ke, lah mengingatkan keluarga kita, kawan kita, masih mereka bahkan menganggap kita ni orang yang berlebihan, dianggapnya aneh. Nah, kita dianggap aneh ini beruntung lah kata Rasulullah. Tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Ya, karena itulah kehidupan yang harus kita jalani di akhir zaman yang sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyul ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjut kembali pembahasan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi dalam kitab Al-Istighfar. Kemarin terakhir yang kita baca yaitu anjuran dari Rasulullah SAW untuk kita membaca, melazimkan di pagi dan petang Sayyidul Istighfar. Dan jaminan dari Rasulullah tak tanggung-tanggung, bukan cuma ngampunin dosa atau ngangkat derajat, tapi masuk surga siapa yang membaca di pagi hari kata Rasulullah. Lalu sebelum datang waktu maghrib dia meninggal, maka dipastikan dia min ahlil jannah, masuk surga. Dan sebaliknya orang yang baca di malam hari atau di petang hari lalu dia wafat sebelum datang waktu pagi, maka dia dipastikan masuk surga. Alhamdulillah wa syukru lillah. Nah, mudah-mudahan kita semua sudah hafal. Ya, bagi yang belum hafal, minta maaf, seminggu lama waktu itu, jangan tak hafal. Ya, lah disampaikan sering. Nah, kemarin kita baca kan, kita sampaikan. Nah, saya ini ketemu lagi kan, berarti seminggu. Tidak hafal masih kita. Sayang. Ya, ada kita tak punya waktu untuk ngapal. Baik waktu seperempat jam khusus kalau memang yang agak lambat. Seperempat jam pagi, seperempat jam siang, seperempat jam sore. InsyaAllah 3 hari hafal. Meluangkan waktu sebentar yang sedikit ini untuk masa depan kita. Ini jaminan dari Rasulullah. Maka kita tidak percaya atau kita tidak merespon daripada apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata tidak percaya, ngamuk orang. Kau tak percaya apa sama Nabi? Wah, kau macam kau. Tapi buktinya kita seakan-akan tidak merespon tawaran Rasulullah.
Anjuran Rasulullah kita anggap biasa-biasa dan tidak tanggung-tanggung. Nabi ngomong dakhalal jannah, masuk surga. Ya, bukan cuma ngampuni dosa, tapi masuk surga. Artinya dipastikan dengan orang meninggal husnul khatimah. Ala kulli hal ikhwan, sekali lagi kami menghimbau mengajak kepada ikhwan, akhwat, ummahat, ubabat. Kalau baca dihafalkan, ya, dia lebih pendek dari ayat kursi. Luangkan waktu, paksa diri kita sedikit untuk ngapal. Mungkin agak susah yang sudah masuk umur, mungkin nak ngapal terus insyaallah bisa hafal. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dak pulau panjang. Antum 3 hari katakanlah 3 minggu lah sagonian ngapal, tapi apalah ini. Umur masih sisa 30 tahun. Allah nikmat luar biasa. Ya nikmat luar biasa. Masyaallah ahbab rahimin rahimakumullah, yang jelas kalau antum mengamalkan ikhwan, tanamkan di hati kita. Ya Allah, aku bantulah aku untuk bisa mengamalkan ini. Saya beristighfar dan mengamalkannya sebagai bentuk cinta aku sama Rasulullah. Bantulah aku untuk menampakkan, mewujudkan, mengapresiasikan cinta yang di hati ini dalam bentuk aku mengamalkan sunnah Rasulullah. Aku ni sarung ngapal, tapi aku pengen nyenangkan hati Nabi. Ya, jida-jida, bibi-bibi yang mungkin ngapal sarung, habaib, ya kita yang sarung ngapal, minta ngomong sama Allah. Aku pengen nak nyenangkan hati Rasulullah, pengen nyenangkan hati Nabi. Nabi ni lah baik ni sama aku, unjuk jatah masuk surga. Aku ni sarung ngapal, minta tolong Allah, izinkan aku baca ngapal gini. Usaha ke, berjuang, hafal kita insya-Allah. Kalau ada orang berikhwan, nyuruh ngapalkan lirik bait atau kalimat atau apa. 10 baris, unjuknya Meksiko kok. Unjuk motor ber Meksiko. Bejor. Ngapal ke tulisan 10 baris. Tinjuk Meksiko. Kira-kira ngapal ke tak? Berebut anak begala. Anak pun akan ikut. Nah ini bukan NMAX, bukan rumah, bukan istana, surga dari Rasulullah. Ampunan dosa dapat, surga dapat, dicintai dapat, dekat sama Nabi dapat. Padahal kita tidak ada usaha untuk mengambil ini bagian. Nah kalau ummahat, akhwat, habaib, ikhwan, antum memang sebelum belum hafal, sekarang ngapal kena dapat, itu berarti benar-benar antum menjadi dapat berkah di bulan Rajab. Jadi doa yang kita baca Allah mabarik lana fi Rajab tu terwujudnya berkah di bulan Rajab. Tahun ini aku ngapal ini istighfar, Sayyidul Istighfar. Tambah lagi dengan yang lain-lainnya. Bahkan dengan hafal ini kita setiap pagi di bulan Syahrul Rajab, bulan istighfar ini, ya kita bisa baca lebih dari pagi dan sore. Kapanpun boleh, setiap habis salat kita baca. Baik ikhwan rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan. Warwina fi sunnah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil infidarin amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warwina fi sunan Abi Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Hadis datang dari iparnya Rasulullah, putra khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Hadis ini dikeluarkan oleh banyak para mukharijil hadis, minhum Imam Abi Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hadisnya hasan sahih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhum qala kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil al-wahid mi'ah marrah. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini bisa kita tambahkan dan kita amalkan ummahat. Mirip sedikit dengan yang kita lagi dawamkan di bulan Rajab. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ini isinya sama sebenarnya. Cuma harus mengatakan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sama dengan Rabbi firli warhamni wa tub alayya.
Kita amalkan juga ya 100 kali. Apa kata sahabat? Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kunna na'uddu li Rasulillah. Jadi sahabat ini mati ke Rasulullah. Ternyata dalam satu majlis kami hitung, kata mereka, kami hitung, na'uddu kami hitung. Rasulullah mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu sampai 100 kali dalam satu majlis. Jadi perhatian sahabat, ya. Sahabat itu perhatian dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di dalam majlis, sampai mereka tahu jumlah yang dibaca Rasulullah. Na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid, dalam satu majlis, mi'ah marrah, 100 kali membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, coba baca bareng-bareng kita. Bismillah. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baik, ya. Kalau yang istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ya. Masyaallah ahbab rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi bagian tambahan amal ibadah kita di bulan Rajab. Ya, di samping baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, kita tambahkan ya Rabb dalam bentuk ini adalah sunnah Rasulullah. Beliau melakukan, kita pun melakukannya insyaallah taala. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Masyaallah ahbab, hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan para Imam Ibnu Majah dan juga Abi Daud, dan berkata Imam Tirmidzi hadisun hasan sahih. Rawaina fi sunan Abi Daud wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Hadis juga dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Ibnu Majah. Datang hadis kalau dari ipar Rasulullah yang tadi, sekarang dari sepupunya Rasulullah. Sahabat agung, sahabat mulia, beliau mulia dan sahabat agungnya hebat, dekat dengan Nabi. Abahnya pun seorang paman Rasulullah, karena beliau adalah sepupu Rasulullah. Abahnya adalah paman Rasulullah yang juga terkenal dengan begitu hebatnya cinta kepada Rasulullah dan berjuang membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas, ya, seringkali di kitab-kitab disingkat menjadi Ibn Abbas. Abdullah bin Umar ibn Umar, Abdullah bin Zubair ibn Zubair. Ya, biasanya kalau Abdullah mereka dipanggil dengan Ibn Yubaih, nama abahnya yang disebut. An Abdullah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, an Ibnu Abbas an Ibni Abbas, dari anak Sayyidina Abbas, maksudnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Sayyidina Abbas itu punya anak banyak, yang Fadl. Tapi yang identik dengan Ibn Abbas adalah Abdullah. Kalau Fadl bin Abbas tidak disebut Ibn Abbas, biasa disebut dengan namanya Fadl. Abbas sendiri radhiyallahu anhu, paman Rasulullah ini lebih diidentik namanya dipanggil bukan Abu Abdullah, tapi Abi Fadl. Fadl dari anaknya bernama Fadl. Mungkin Fadl ini yang paling besar anak beliau, boleh jadi identik kunyahnya, panggilannya Abi Fadl, Abu Fadl. Tapi anak beliau, nisbah ke beliau Abdullah, itu lebih ngetop dengan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sementara Fadl tidak disebut dengan Ibn Abbas. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, jadi kita tahu kalau sudah sebutnya Ibn Abbas, Ibn Umar, ya, Ibn Zubair, itu semua nama mereka adalah Abdullah. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazima istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin farja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nah, ini kunci segala kebaikan ikhwan. Istighfar ini hadiah yang Allah berikan besar untuk kita. Fungsinya selain ngampuni dosa, itu inti yang pertama yang kita dapatkan. Allah berikan untuk kita lewat istighfar ini hadiah yang kita bisa rasakan di dunia, di alam barzah, kemudian di yaumil kiamah. Kalau di alam barzah, yaumil kiamah, di akhirat, itu di antara yang jelas tujuannya adalah istighfar, ngampuni dosa. Kalau ngampuni dosa sekarang tak nampak, tak kejingoan. Dosa kita diampuni Allah, tidak kita jadi terang. Ya, tadinya hitam gelap tiba-tiba terang kan. Oh, dosa yang diampuni terang.
ya bersinar, tambah diampuni, tambah bertegang, tidak. Ya, cuma itu akan dirasakan oleh hati seorang hamba. Dia akan lebih condong kepada kebaikan. Semakin dosa yang diampuni Allah, dia akan lebih condong kepada kebaikan. Semakin dia akan membenci keburukan itu. Nah, ada banyak amalan itu selain dapat jelas janji Allah untuk yang di yaumil qiyamah, ampunan dosa, di alam barzakh kita dapat ampunan dosa. Namun juga mendapatkan janji-janji Allah yang kita rasakan semasa hidup di dunia. Nah, di antaranya lewat istighfar ini. Rasulullah mengatakan man lazimal istighfar. Lazim itu artinya dawam, bukan sekali-sekali. Memang jadi bagian hidup dia, wirid dia dalam keseharian, adanya namanya istighfar. Banyak bentuk istighfar sudah Ustaz sampaikan kepada ikhwan, ummahat, ahbabat. Ada mungkin belasan bahkan puluhan jenis, macam-macam jenis istighfar. Di antara yang jangan sampai kita tidak hafal tadi sayyidul istighfar. Kemudian istighfar daripada Nabi Allah Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Istighfar Nabi Allah Adam, rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu istighfar yang datang pernah keluar lewat lisan para anbiya Allah. Nah, apa lagi yang keluar lewat lisan baginda Rasulullah Nabi Muhammad, tentu lebih afdal lagi. Beliau Rasulullah SAW bersabda, man lazima istighfar, siapa yang mendawamkan selalu beristighfar, ja'alallah lahu min kulli dhaiqin makhraja. Allah akan bukakan kesempitannya. Dia kesusahan menghadapi bermacam masalah-masalah, maka Allah akan bukakan, lapangkan, dihilangkan kesulitannya. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap ham itu sama, kesumpekan, kebingungan, ada jalan keluarnya. Allah akan bukakan jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari sumber yang tanpa diduga-duga. Rezeki bakal datang dewek, rezeki datang dengan mudah, bahkan dari pintu yang tanpa kita sangka. Tahu-tahu ada ngajak loka ini, ngajak loka itu, ada nganter kini, ada nganterkan itu. Subhanallah. Ada min haitsu la nahtasib. Apalagi kalau hamba itu bertakwa pula sama Allah. Bukan cuma rajin istighfar, memang dia tidak banyak berbuat dosa. Janji Allah datang dari pintu lain lewat takwa tadi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Pintu kemudahan dibukakan Allah. Jadi orang yang sering beristighfar, Allah akan ja'alahu min kulli dhaiqin makhraja, dari kesempitan rezeki. Susah kalau kita sebagai talabul ilm susah ngapal, susah paham. Ya, banyaklah hal-hal yang kita ngerasa susah hidup ini. Dari kesempitan itu akan dibukakan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah. Wa min kulli hammin, ham itu kesumpekan, kebingungan. Galak kata orang sekarang ini, ya. Stres, depresi, menghadapi kehidupan yang berat, yang sulit, seakan-akan buntu pikiran, Allah akan buka, kan ada jalan keluar, ada beu ngajak kita, ada beu datang pemikiran-pemikiran yang dibukakan oleh Allah sehingga kita bisa keluar dari kesulitan. Dan yang ketiga tadi, wa yadzuqu min haitsu la yahtasib, Allah berikan daripada sumber rezeki yang tanpa diduga. Dah usah muluk-muluk, ya, nyampak dari langit, buka bantal ada duit, ya, ngeduk tanah nanam jagung, toto nemu peti, itu jauh gino. Walaupun Allah mampu tak? Mampu, Allah nak beri seperti itu. Ya, yang wajar-wajar baik. Gabungkan ikhwan dengan apa yang dianjurkan Rasulullah. Rasul mengatakan al-harakah barokah. Minta maaf, kita ni buntu, begawe dak galak, duduk manis baik, nak kopi ada terus tiap pagi, PMP ada terus, rokok ada. Begawe dak. Duduk manis juga, ya mana? Wajar kalau bini kita nginjek kopi sambil mengut. Ya, gula habis, mau minum kopi pahit. Apa gula ni? Gula habis dak main nak teriak. Dak beli kan. Duit katik suruh hutang bini tadi. Udah ambek dari situ, kaki aku ngejong ni. Aku nak ada baik. La ikhwan, Rasul mengatakan, salaf menganjurkan al-harakah barokah. Bergerak, keluar. Di antara termasuk bukan jadi tujuan. Antum kalau rajin ke langgar, rajin ke masjid, rajin ke majlis, lokak gawe itu ada baik. Lokak sumber rezeki itu ada baik. Oh, iya ni Ustaz, tahlilan Ustaz. Bukan itu. Ya. Itu salah satu bentuknya. Kalau inti galak ke langgar,
galak ke majlis, ada bae lokak ngajak pergi tahlil. Ya, lokak ada apa? Ustaz mengumumkan ada pergi hall. Itu urusan kita nafsi, bini kita tak dapat. Bukan macam itu, ikhwan. Ada bae bukaan rezeki itu ada dibuka oleh Allah. Ada yang nyari kaget. Ya, misalnya nanya sama ustaz, ada tak budak majlis yang kira-kira punya skillnya macam-macam. Ana ingat si fulan ni sarjana komputer, kebetulan dia lagi kosong sudah semenjak sekian bulan tak ada gawian. Nah, ada tunggu, budak ni biasa kalau ada di majlis. Pasti nak ada ni, tunggu. Ketemu berjodoh, pintu terbuka, ya. Atau minimal ya orang yang galak. Ini ya cerita ni banyak dialami oleh orang-orang ikhwan, kawan-kawan kita yang masih ya gawi semeramputan. Daripada duduk manis mendep di rumah, bapak mak kita unyam, bini kita unyam. Mentu ke pasar, kate gawe ni ke pasar cuma muter-muter be. Ado be lokak. Ajung lemeng be ado be lokak gawean tu ado bae. Lain kalau kita memang masya-Allah sudah pensiunan, ya. Pensiunan dalam arti kata anak lah besar, kalau bahkan anak kita sudah pacak unjuk kita nafkah. Nah, seperti itu tak perlulah ente nak nyari duit. Duduk manis banyak kementang sejadah, muka Quran, baca zikir, ibadah kepada Allah. Kalau memang kita sudah dijaga Allah nikmat seperti itu. Atau memang itu seorang PNS barangkali dapat PNS, dapat gaji dari pensiunan. Ya sudah, tak usah nak nyari usaha lain. Waktu umur sisa itu empatkan untuk memperbanyak dekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita yang masih aktif, yang masih produktif ini, jangan ikhwan. Rasulullah tak demen. Apalagi orang yang sukanya nada, minta sana, minta sini. Nabi tak demen. Yadul ulya khadam yadus sufla. Mukmin gawi ahab indallah min mu'min dhaif. Allah lebih cinta kepada seorang mukmin yang kuat. Nah, kuat itu tanpa apa? Dengan berusaha, bekerja. Ketimbang lihat orang yang lemah. Tak kata usaha, kata kerjaan, kata apa. Tangan di pojok lebih mulia daripada tangan di bawah. Minta sama Allah. Di antaranya ini nih sebab, salah satu asbab. Ya. Datangnya bisa jadi dengan harus kita bergerak. Al-harakah barokah. Bergerak itu akan muncul keberkahan. Ya, muncul keberkahan. Ada wong kebetulan nyengok kita tadi itu, misal ini Habib pernah dapatkan. Ya, dia melok wong mengisikan hasil ni keliling ngak motor. Kebetulan berpapasan dengan wong yang dia kenal. Oh, Syahnu sekarang gawe mesti kasih. Subhanallah, bapak dari situ dia hasilnya bermasalah, kotor. Dia langsung ngobong si pulan tadi. Kenapa? Itu karena berkat tadi. Ini berkat wasilah tadi, ketemu dia sedang sedang bergawe. Tapi kalau mendap dari rumah, ya so kita dapat, walaupun Allah mampu menunjuk kita tanpa kita bergerak. Tapi sunnatullah dan sunnah Rasulullah, dan Allah mencintai seorang yang bergerak. Nah, ditambah lagi dengan kita bertakwa kepada Allah, kita banyak-banyak istighfar, maka insyaallah rezeki akan didatangkan Allah min haitsu la yahtasib ay la nahtasib. Masyaallah bab rahimani rahimakumullah. Wa rawina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Keluar hadis ini sampai kepada kita lewat sahabat yang mulia yang agung Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Qal berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Itu maksudnya demi Allah. Rasulullah bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya demi Allah, lau lam tudnibu la dhahaballah bikum. Kata Rasulullah, demi Allah, seandainya kamu tidak berbuat dosa, Allah akan selalu bersama kalian. Artinya kalau sudah Allah, maksudnya itu kiasan. Allah bersama kita, segala kebaikan akan ada sama kita. Segala kemudian urusan dunia akhirat akan secara hukum logika manusia, kita bakal cinta sama orang yang soleh, orang baik-baik. Kita pasti sayang sama orang yang baik-baik, yang tak banyak dosa, tak terjenguk dia melakukan hal-hal yang buruk. Wong demen, ada lokak lemak, dia ajak wong. Ada lokak baik, dia ajak wong. Wong nak nitip apa, mencari pekerjaan, wong percaya sama dia karena dia baik tadi. Artinya segala pintu kebaikan dunia akhirat akan selalu ada. Itu maksud Allah akan selalu bersama kalian.
Ya, kalau kita tidak punya dosa. Makna juga segala kebaikan akan dekat dan segala keburukan termasuk balak, musibah, penyakit akan jauh. Sampai Rasulullah bersumpah, "Wallazi nafsi biyadihi law lam tudnibu la dhahaballahu bikum." Allah akan selalu bersama kalian. Kalau kita tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa. Wal jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah taala fayaghfir lahum. Dan ada orang-orang juga yang manusia tidak lepas dari dosa, tapi langsung beristighfar, bertaubat, maka Allah pun menerima taubat mereka. Bahkan Allah mencintai orang yang seperti itu. Innallaha yuhibbut tawwab wa yuhibbul mutatahhirin. Tawab artinya bertaubat. Mutatahhirin itu kalau asli ayat ini turunnya karena sahabat dulu bersuci dengan cara beristinja dengan pakai batu dengan air. Ada juga yang mengatakan karena sahabat selalu menjaga wudu. Nah, makna lain ulama mengatakan makna yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin itu mensucikan dirinya dari dosa. Dengan apa? Dengan istighfar. Makna ini boleh kalau kita pakai. Makna menjaga wudu, makna istinja dengan bersih, makna mensucikan diri dari dosa. Kalaupun mereka melakukan suatu kesalahan atau dosa, wala ja'a biqaumin bidunu yudnibuna fayastaghfirunallaha ta'ala fayaghfir lahum. Lalu mereka berbuat dosa, lalu setelah berbuat kesalahan dan dosa tersebut langsung minta ampun sama Allah, maka mereka dapatkan Allah Maha Pengampun, diampunkan Allah. Wa rawaina fi sunan Abi Daud an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud ini juga sering disebut dengan Ibnu Mas'ud tanpa disebut namanya. An Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Kita tadi sudah tahu kalau sudah sebutnya ibn fulan yang nama aslinya itu adalah Abdullah, kebanyakannya seperti itu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat mulia, sahabat agung, termasuk 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Tadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ini termasuk 7 dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Termasuk nanti Abdullah bin Zubair, termasuklah Sayyidatuna Aisyah, satu-satunya perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah, yaitu Sayyidatuna Aisyah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik. 7 orang sahabat itu, 6 laki-laki, 1 perempuan, itu Hubabah Aisyah Ridha, istri Rasulullah, termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'jibuhu an yad'uwa thalathan wa yastaghfiru thalathan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada kita bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang, ya'jibuhu ay menyukai, kalau berdoa sering diulangi sampai 3 kali. Begitupun kalau istighfar, istighfar Rasulullah suka mengulangi sampai 3 kali. Nah, memang Rasulullah yuhibbul witir, innallaha witrun yuhibbul witir. Ketika di situ memang disuruh, ada anjuran 3 kali, kita baca 3 kali. Tapi kalau dari Rasulullah atau dari tokoh seorang aulia salihin ulama mengajarkan kita tidak ngembek 3 tapi ngembek 4 atau hitungan yang lain, maka kita ikuti. Seperti yang kita dawamkan Ratib Al-Imam Abdullah bin Alwi Astaghfirullah Rabbal Bara, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Bara, Astaghfirullah 3 kali apa 4 kali dalam Ratib Haddad itu? 4 kali, jangan diganjilkan. Tak ada 3 lebih abdul, Nabi 3 demanya. Minta Imam Haddad. Jangan minta Imam Haddad. Imam Haddad lebih paham tentang hadis Rasulullah. Beliau lebih paham apa yang lebih dicintai Rasulullah. Di situ Nabi nyuruh 4, Imam Haddad menuliskan istighfar 4 kah? Jangan dikurangi jadi 3. Kita mengatakan lebih abdul 3 daripada 4. 4 itu genap, 3 lebih abdul. Panjang dalilnya mentu. Jangan. Apa yang sudah ditulis oleh Abdullah Al-Haddad itulah yang tepat, terbaik, dan itu yang paling diridhai Allah insyaallah. Istighfar 4 kali. Setelah itu baru la ilaha illallah, lafzul ialah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, Rasulullah SAW kalau berdoa sering ulangi 3 kali.
Ya, ini bukan berarti kita harus mengikut di setiap doa kita ngulangi 3 kali. Ya, boleh untuk doa-doa tertentu, apalagi doa-doa yang pendek barangkali, atau kita berdoa pribadi, kita ulangi sampai 3 kali. Tapi kalau ente mimpin doa di masjid musholla, setiap doa ente ulangi 3 kali, besok ada injek umik lagi ente. Ya, besok ada injek umik lagi. Wah, panjang ustaz ini katanya ngapa? Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Besok doa lagi 3 kali kalau. Ya, tidak juga harus seperti itu. Cuma ini salah satu sifat kebiasaan Nabi. Kadang Nabi mengulangi doa sampai 3 kali. Ya, istighfar pun Nabi mengulangi 3 kali. Waqad taqaddama hadzal hadis qariban fi Jami'idz Da'awat, dan penjelasan tentang ini telah datang ya baru dalam bab yang kita pelajari lewat pada pertemuan yang lalu. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Warwaina fi kitabai Abi Daud wa Tirmidzi, diriwayatkan lewat 2 kitab hadis, kumpulan hadis-hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Abi Daud radhiyallahu an wal Imam Tirmidzi radhiyallahu an. An Maula li Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Hadis ini muncul dari lisan seorang sahabat Rasulullah yang notabene dia adalah pembantunya, hamba sahayanya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, pembantu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, dia juga adalah sahabat Nabi, tentang apa yang dia pernah dengar dari Rasulullah SAW. Rasul berkata, ma asarra man istaghfara wa in ada fil yawm 70 marrah. Tidak akan sia-sia, tidak akan merugi orang yang beristighfar, memperbanyak istighfar walaupun sampai ngulangi 70 kali. Artinya kita terus beristighfar, minta ampun sama Allah. Jangan pernah, maaf na'udzubillah dzalik, orang yang berbuat dosa, ya, dia beristighfar lalu mikir, kaki aku ni berbuat lagi, kaki aku ngulangi lagi, akhirnya dia tidak ada istighfar, menghentikan. Tidak, 70 kali bermaksiat, 70 kali kita beristighfar, minta ampun sama Allah, dan Allah tidak pernah bosan dengan istighfar yang kita lakukan. Qala Tirmidzi laisa isnadun biqawah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini hadisul qudsi ikhwan. Ya Rabb, masyaallah, Allah Rahim Ghafur. Kita lihat dalam hadis ini bagaimana Allah sangat mencintai kita umat manusia, terutama umat Rasulullah. Yang Allah sendiri sangat tahu kalau kita ini lemah, kita suka berbuat dosa dan kesalahan. Dan Allah tak pengen kita putus asa dengan dosa yang kita lakukan, lalu kita lari dari pintu rahmat Allah, pintu ampunan Allah. Maka Allah tegaskan lewat hadisul qudsi ini. Rawaina fi kitab Tirmidzi an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Qala Allah Ta'ala, Nabi bersabda, telah berkata Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah hadisul qudsi. Jadi bukan firman Allah, tapi bukan Al-Qur'an. Hadisul qudsi. Allah berkata, ya bna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Subhanaka ya Allah, ya Ghafur ya Rahim. Allah berkata, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani, selagi engkau terus meminta kepadaku dan berharap kepadaku, maka akan aku ampunkan engkau. Maka minka, dari semua yang pernah kau lakukan dari dosa-dosa, wala ubali, dan aku tak peduli, kata Allah. Aku tak peduli selagi kau terus berharap dan meminta ampunan kepada Allah. Aku tak peduli sebesar apa dosa kau, sebanyak apa dosa kau, akan ku ampunkan, kata Allah. Ghafartu laka ma kana minka wala ubali, dan aku tak peduli nak banyak, nak sedikit, nak sebesar apapun dosa, selagi engkau berharap meminta kepada ampunan, berharap rahmatku, maghfirah, maka akan kuberikan ampunan, kata Allah. Lalu Allah berkata lagi, ya bna Adam, law balagat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka. Subhanaka ya Allah. Tapi ya Rabb, na'udzubillah ya Rabb, mudah-mudahan kita tidak mengambil pemberian Allah ini dengan
justru naudzubillah menggampangkan maksiat. Allah ngampuni, Allah pasti ngampuni. Naudzubillah. Ya justru kita malu kepada Allah. Apa kata Allah dalam hadis ini? Lanjutannya, ya bani Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, seandainya dosa kau sampai penuh selangit, sampai memenuhi langit-langitnya Allah, saking banyaknya dosa kita. Tsumma astaghfartani, lalu kau datang memohon ampun kepadaku, kata Allah. Tsumma astaghfartani ghafartu lak, akan ku ampun, kata Allah. Walaupun dosa kita artinya sangat banyak, tak terhingga sampai memenuhi langitnya Allah. Lalu kita minta ampun, ghafartu lak, akan ku ampun, kata Allah. Ya bani Adam, lau ataitani bi ghurabil ard khataya thumma ataitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi ghurabiha maghfirah. Lalu Allah berkata, seandainya wahai manusia bani Adam, engkau datang kepadaku, lau ataitani bi ghurabil ard khataya, memenuhi bumi ini dengan penuh dosa, dosa sepenuh bumi. Engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Tsumma ataitani, untuk apa? Minta ampun kepadaku, kata Allah, dengan catatan kau tidak pernah mensekutukan aku, kata Allah. Wala tusyrik bi syai'an, engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, dari sepenuh langit, tapi kau tidak pernah bersekutu kepadaku, tidak pernah mensekutukan aku, tidak pernah berbuat syirik kepadaku. Maka kata Allah, la ataituka bi ghurabiha maghfir, akan ku datangkan untukmu sepenuh bumi daripada ampunan dosa. Selagi manusia tidak mensekutukan Allah, sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun, Allah tidak pernah nutup pintu maaf. Bahkan Allah menjanjikan akan mengampuni dosa kita. Maka usi binafsi wa ikum ya ikhwani la tay'as min rahmatillah. Kami wasiatkan diri kami, kita semua, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Tapi jangan pula membuatkan hal ini, na'udzubillah, kita menyepelekan ampunan Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Qala Tirmidzi hadisun hasan, qultu anan as-sama' bi fadmim, penjelasannya wa huwa sahabu ahduha ananihi wa waqila anan ma anna laka minha wallahu alam bis ruwaina fi sunan Abi Majah bisnad jayyid an Abdullah bin Busr bisin Muhammad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Hadis terakhir datang dari, dikeluarkan oleh Ibnu Majah radhiyallahu an dengan sanad yang baik dari sahabat Abdullah bin Busr rahimahullah taala. Rasulullah bersabda, tuba, beruntung, kata Nabi, siapa? Liman wajada fi sahifatihi, orang yang mendapatkan dalam lembaran amal dia istighfaran katsira, banyak dia beristighfar, banyak dia beristighfar, tuba. Allah. Nah, palangan sikit hadis lagi sebelum masuk pasal ikhwan. Labas ya, maghrib jam lewat 17 barangkali ya. Satu lagi. Karena ini bentuk amalan juga, dalam satu bentuk, salah satu jenis istighfar yang mudah-mudahan kita amalkan. Dan ini tidak asing, mungkin sudah sering kita baca. Rawaina fi Sunan Abi Daud wa Tirmidzi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dari Sunan Abi Daud dan Tirmidzi kembali dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang membaca itu, kata Rasulullah, ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahab, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun dia telah melakukan satu dosa besar. Farra minaz zahab itu lari dari perperangan, termasuk salah satu jenis dosa besar. Termasuk salah satu dosa besar. Artinya seorang yang melakukan dosa besar, kalau membaca ini kalimat
astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Nah, kita kadang ada tambahan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih, itu juga boleh, tapi kalau berdasarkan sanad hadis ini tertulis tanpa kalimat azim, dan menambahkan itu ada riwayat lain lagi. Riwayat ini astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahalladzi la wa atubu ilaih. Kalau kita habis salat sering habis doa kan astaghfirullahalazim, tidak apa-apa, itu memberikan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Qultu hadzal bab wasi' jiddan wa ikhtasartu agrib ila dhabtiha. Pembahasan tentang bab istighfar ini sangat luas, namun cukup sampai di sini, dan apa yang sudah aku datangkan, kutuliskan, kutuangkan, insyaallah lebih dari cukup kata Imam Nawawi. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, menyampaikan mungkin ada yang tidak hadir kemarin di majelis hari Senin di Kampung Munawar, bahwasanya majelis untuk hari Senin depan di Kampung Munawar insyaallah diliburkan satu kali, dan untuk majelisnya insyaallah tetap jalan seperti biasa. Dan malam berhubung Senin nanti kan libur ya, Selasa majelis tetap jalan ya, di Muara badal maghrib, dan badal isyanya kita ada zikir ziarah Datuk Agil insyaallah. Jadi balik tertib jadwal kita setiap awal bulan. Berhubung malam minggu ini kami ada kegiatan insyaallah mau safar, doakan para habaib ubabat ya, kita pengen menghadiri acara guru-guru kita Darul Inat dan Darul Habib insyaallah. Malam Ahad itu kita tunda malam Ahad berikutnya. Jadi malam Rabu depan setelah dari Muara insyaallah kita ada zikir ziarah Datuk Agil Habib Agil Muhammad Yahya. Malam Kamisnya zikir ziarah, malam Kamis depan zikir ziarah Seberang Ulu insyaallah taala. Tolong saling sampai. Dan untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Insyaallah taala ketemu pada Rabu yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya Rabb.